डुगर रतन कार्यक्रम च दोस्तों तुंदा सभनें दा स्वागत है। अ'ऊं हां प्रवीण शर्मा, तुस दिक्खा करदे हो दैनिक स्टेट समाचार। दोस्तों साढ़ा प्रयास होंदा कि डोगरी संस्कृति कन्नै डोगरी भाशा कन्नै जां डोगरी अस दिक्खने कलाकारी च जेह्ड़े कलाकार रंभे दे होंदे न, जेह्ड़े अपने बचपन कोला लेइयै ते अज्ज तक्कर मतलब प्रयास करा करदे न डोगरी भाशा दा उत्थान होऐ। उ'नें कलाकारें गी अस अपने स्टूडियो च बुलाइयै उं'दा साक्षात्कार करियै अस तुहाड़े तक्कर पजाने दा प्रयास करने। बड़ियां डूंह्गियां गल्लां होंदियां, कोई सुनदा घट्ट, पर तुस लोग उ'नें कलाकारें गी जरूर कदें टीवी दे उप्पर दिखदे हो, कदें उ'नें कुदै स्टेज उप्पर कलाकारी करदे होए दिखदे हो, हसदे हो, नचदे हो। गांदा कोई गायक कलाकार हो तो नचदे भी होगे उ'नेंगी सुनिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पर उं'दे मन दियां गल्लां जेह्ड़ियां ओह् तुस नहीं जानदे। ते अज्ज साढ़े मेहमान न बसंत बजोगी होर। बसंत जी तुं'दा डूंगा और निक्का स्वागत है। प्रवीण जी तुं'दा ते दैनिक स्टेट समाचार दा मैं बड़ा धन्नवादी हाँ जे अज्ज तुसें मिगी अपने स्टूडियो च साद्दा दित्ता और मिगी दर्शकें कन्नै रूबरू होने दा मौका देआ दिओ। बसंत जी गल्ल कीती जा, हर एक माह्नू जेल्लै जन्म लैंदा है जी हाँ, ते कुदरती तरफा उसी कोई ना कोई हुनर बख्शे दा होंदा, कुसै गी कला दा, कुसै गी खेढ कूद दा। और तुस इक ग्रां च जन्म लेइयै, उ'आं ते असें बी ग्रां चा जन्म लेआ ते ग्रां च उट्ठियै अज्ज हर ग्रां दी पहचान अस दिक्खने दी कोशिश करा ने बनाने दी। इक ग्रां च उट्ठियै जेल्लै आखदे भाई कोई इन्नी डूंह्गी पहचान नहीं होंदी, अपने ग्रां गी छड्डी दूए ग्रां जाना होऐ ते ओह् बी सानूं केईं मतलब लग्गी जंदा भाई बस्सां पैंडे पैदल गै चलदे हे। उत्थूं उट्ठियै ते अज्ज ओह् मुकाम पाना जेल्लै कोई तुहानूं पहचान होंदे औंगली करदा भाई ओह् फलाना बंदा गेआ है, कि'यां सफर शुरू होया? प्रवीण जी तुसें ते शुरुआत गी बड़ी अच्छे तरीके कन्नै जेह्ड़ी कीती मेरी। मैं स्कूल पढ़दा हा जदूं ते निक्कियें क्लासें च गै हा ते मिगी नच्चने दा बड़ा शौक हा। वाह क्या कमाल है। पंजवीं तक मेरा अपना ग्रां अदलैड़ बिल्कुल बार्डर कोला सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है जी जी। ते उत्थूं दा मैं मेरी जन्म भूमि है, उत्थे मैं जम्मेआ पलेआ मठोया। ते उत्थे जेल्लै पंजवीं तक मैं पढ़दा हा ते स्कूला दे बिच 26 जनवरी होनी, बिल्कुल 15 अगस्त होना जी। ते महाराज मैं निक्का जेहा शतूना जेहा जागत होंदा रेहा मिगी, अजें भी दिक्खेगा बिल्कुल बिल्कुल। ते मास्टरें केह् करना पे अपने डैक्स बजाना ते महाराज मिगी नचाना। ओह्दे परा गै फिर आस्ता 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 जियां मैं अगलियें क्लास च जंदा गया ते मेरा रुझान होर बधदा गया, झाका खुलदा गया। जिसलै झाका खुलदा गया ते मैं मैट्रिक च चली गेआ अपने जी अलै हाई स्कूल होंदा हा उ'नें दिनें। बिल्कुल ते उत्थे भी जदों भी कोई कलाकृति जां कोई भी फंक्शन कुसै भी तरीके दा कार्यक्रम होंदा हा ते मैं ओह्दे च जरूर भाग लैंदा हा जी। ते फ्ही मिगी कविता लिखने दा शौक पेई गेआ। बिल्कुल सन 1984 दे बिच मैं अदूं 9वीं च पढ़दा हा ते मेरी पैह्ली कविता जेह्ड़ी रेडियो पाई। वाह क्या बात है। 9वीं च पढ़दे गै मिगी बड़ा शौक हा कि में किश लिखां। पर उस कविता गी याद है? बिल्कुल बिल्कुल सब मेरे कहता ख्याल है, दो बोल साढ़े बिल्कुल दर्शकें गी बिल्कुल पैह्ले ओह् सनाई गै लैचे जेह्दा उ'नें जिक्र होया। दिनें केह् हा प्रवीण जी कि कविता नहीं अस लिखी सकदे, उ'नें दिनें अस कवात गै लिखदे हे, कवात गै लिखदे हे। मतलब इन्ना पता ना है भी। और मेरे इक गुरु हे, टीचर समझी लो जिनेंगी अस टीचर आखने आं, उ'नें दिनें अस उ'नेंगी गुरु जी आखदे हे। बिल्कुल ते ओह् कविता लिखदे हे ते उं'दी अल्ल दिक्खियै फिर मिगी बी शौक पेई गेआ। उं'दा नांऽ हा नानक चंद पूंबा, ओह् पंडोरिये दे रौह्ने आह्ले हे। जी। ते फ्ही जदूं अस इत्थै आए अपने रेडियो स्टेशन, पैह्ले ते अंदर निं जान होऐ भी, ग्राईं बंदे पतादारी कैहा दी निं। जिसलै असें बाह्र पुच्छेआ कुसै इक ते महाराज जी रेडियो स्टेशन इ'यै ऐ, अहें आओ जी तुसें केह् करना ऐ, महां जी कविता बोलनी ऐ ते इत्थै थोह्ड़े बोलनी ऐ, अंदर चल। अंदर गे महाराज जिसले ते दरोआजा बड़ा बड़ा बड्डा महाराज खचोआ निं, बड़ी मुश्कल अंदर टपाया जी। ते फ्ही मेरी उत्थे 1984 च पैह्ली कविता जेह्ड़ी उ'नें रिकार्ड कीती। उ'नें दिनें फेमियें दा बरत, करवा चौथी दा बरत हा ते मी ओह्दे पर कविता नहीं ही, कवाता हा लिखे दा उ'नें दिनें। ते मैं तुसें गी 2 लाइनां जेह्ड़ियां दर्शकें कन्नै बी सांझियां करन लगा। में लिखेआ हा, मम्मी गेई ही हट्टी लैन फेनियां, ठंडू गी ताप ते बक्खू गी नहीं देनियां ते मेरे आस्ते पा गै बथेरियां, मम्मी गेई ही हट्टी लैन फेमियां, मम्मी गेई ही हट्टी लैन फेमियां।
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫੇਨੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਬੜੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ ਜਿੱਲੇ ਅੱਜ ਫੇਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੰਝਾ ਲੈ ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਮੱਠੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਆਵੇ ਤਲਵਾਰ ਕਾਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਾਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਵਾਰ ਕਾਟ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਟੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੜੇ ਚਾਹ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੰਦਾਲ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜੀ ਐਜ ਏ ਕੈਜੂਅਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਸਿਆ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨਾਟਕ ਇਹ ਭਾਈਆ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਮੈਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਮਾ ਔਰ ਵੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਿਖਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਡੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਓਪੀ ਮੌਜੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਰਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ BCD ਕੈਸਟ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਲੋਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਓਪੀ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਭਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਆਦੇ ਸਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਈ ਪਾਊ ਸਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬੜੇ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਈਏ ਦਾ ਬੰਦੇ की ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਹੋ। ਅਸ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਮੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਊਆ ਪੀਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਏ ਗੋਰੀਏ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਏ ਗੋਰੀਏ ਲੋਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਈ ਪਲਾਂਦੀਆਂ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕੰਨੇ ਫਰੂਟ ਖਲਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਏ ਗੋਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਫਿਲਮਾਏ ਕਮੇਡੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕੇ ਮਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੇਂਗੀ ਪਰ ਗੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਮੰਗਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਸ ਧੂਮੇ ਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕਰੀ ਖਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਗੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲਣ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਮਾਰੇ ਬੇਲਣ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਾੜੀ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ
चिलमिल पाले की साढ़े लक्ष्मी आई। ते अजकल की है चिलमिल पाले की साढ़े लक्ष्मी आई। बिल्कुल जियां एक होर इयां तुहाडे ये तो सुहाग प्रगाद है ते अजकल जियां पहले कुदै जागता दा ब्याह हुंदा जी 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 ते मावां घोड़ी गांदियां आखदियां मत्थे ते चमकन बाल साढ़े बनड़े दे ओह् मावां जिल्लै सिरै पर हत्थ फेरदियां हां ओह् अपने अस दिखदे मालशां करी करी घुंघराले बाल होने बच्चे दे ते जिल्लै ओह् घोड़ी चढ़ना पैह्ली बारी जिल्लै ओह्दा मेरे ख्याल च जगार तोआरदे हे ते ओह् बाल सांभी रखे दे होंदे बिल्कुल बिल्कुल जिल्लै घोड़ी चढ़ना ते मां ने बड़े चाए करने मत्थे पर चमकन बाल मेरे बनड़े दे ते फिर साल्ला दे बाद ही कुतै लाड़ी दा हत्थ सिरै पर फिरी जा मां दा पिच्छे हटी जा ओह् मारे फिरदा फिर ओह् फिर फिरदा ते फिर घोड़ी ओह् कि'यां गौंदी है ओह् फिर मत्थे पर नहीं लभदा इक भी बाल गंजड़े दे साढ़े गंजड़े कोई हिसाब है ना हूं मेरी तो तुसें पग पुआई ओड़ी अज अगर मेरी तुस पग तुआरो ना तुसें गी मेरा सिर इ'यां लब्भग जि'यां नारियल दरेड़े दा होंदा है असें तां गै पग पैह्ले रखाई लेई ऐ कुसै गी पता नहीं लग्गेआ भई हुण मां दा हत्थ पिच्छे ते लाड़ी दा सिर उप्पर है ते लाड़ी दी तारीफ ते तुसें करनी गै हुण आरती जेह्ड़ी गाई बिल्कुल आरती महाराज तुसें जरूर सुनागे ओह् आरती इ'यां ही केह्दा नाम लाड़ी 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 ओए मिगी लग्गा बड़ी प्यारी ओ ऐ जे किस्मत आली लोक महंगे चुक्कां चाड़ दे ओ दिल दी नी माड़ी लाड़ी 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 ओए मिगी लग्गा बड़ी प्यारी ओ कल्ला दी गल्ल लगा सुना तुसें गी ओह् भी बिच गै होनी चाहिदी कल्ले दी मैं गल सुना होई गई खुड़बो खुड़बी मैं भी थोड़ा जिहा आकड़िया ते उब्बी अग्गू बुड़की ओ सिरा मेरे च बेलड़ा मारी सिर दित्ता मेरा पाड़ी फिर भी प्रवीण जी लाड़ी 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 ओ मिगी लग्गा बड़ी प्यारी ओ लाड़ी बगैरा गुजारा भी हैनी जी प्रवीण जी भाई जी सृष्टि च आखदे भई एह् दो पेई न जिंदगी अग्गे निभाने दी बिल्कुल बिल्कुल ते दोए बराबर गै चलने चाहिदे थोड़ी बड़ी टुक पटुक भी जरूरी है टुक पटुक भी जे एक पैंचर हो जाए तो बड़ा मुश्किल हुंदा जे फिर मुश्किल होई जंदा सामभने दा और जे टुक पटुक नहीं होते आखदे प्यार भी नहीं हुंदा कोदे कन्नै रुसना बिल्कुल बिल्कुल कुस मनाना असें ते महाराज जी केई रातां लंघी जंदियां रुसते मनांदे गे बिल्कुल तुहाड़ा ते तुस प्रोफैशनली तरीके कन्नै भी मेरे ख्याल च जेह्ड़ा कमेडियन होंदा ना ओह्दे कोई कला होंदी अगर उसी भी ज्यादा दो बोल मिट्ठे बोल बिल्कुल 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 साने वाले ते किन्ने चिर के मुंह किन्ना चिर मुंह चाली रखना सही गल तुस आखा दे मुश्किल ते सीरियस कलाकार जेह्ड़े होंदे ने उ'नें ही होंदा मनाने ओह् बेचारे कोशिश भी करन कि ओह्दा मूंह भैड़ा जिहा बनाइयै ते ओह् अगलियां होर सजाई लैन ते तुहानूं ते फायदा इस चीज़ दा तुसें गल सुना जनाब और करवा चौथी दी गै गल लगा सुना तुसें परती कि लाड़ी रुस्सी जी जुल्लै रुस्सी गेई लाड़ी ते मिगी आखेआ हून करां के पर ओह् आखा दी मिगी पैसे दे मैं मरो माए मैं बरत रखे दा तूं मेरी उमरी बात बधाने बाद असें नेईं मल्ले दियां सारियां जनानियां असें ब्यूटी पार्लर जा दियां ने बिल्कुल ओह् मैं कहा तेरा दिमाग खराब होए दा ओह् ब्यूटी पार्लर ओह् जनानियां जंदियां जिंदी शक्ल बजड़ी ओह् टच बोर्ड तो पैह्ले किन्नी सोहनी ऐ तूं केह् करना चाहिए आखने नहीं तुस इ'यां नहीं करदे होंदे भी तुस सारे बारी मिगी हर करवा चौथी इ'यां गै आखदे होंदे हो ते मैं किन्ने पैसे चाहिदे असें 3000 रपेआ मैं क्या पोचे दा ओह् मैं तूं ते केह् कराना असें ब्लीच ओह् मैं ब्लीच करानी कि सिर बनाना ही आखने नहीं तुसें पैसे देने गै पौने न मैं इसी ते स्यापा बनी गेआ महाराज मिगी कन्ना च पता केह् आखदी अज्ज ना साढ़े इत्थै गोविंदे दी लाड़ी बी होनी जी मैं क्या बंबे दा गोविंदे दी लाड़ी जम्मू च आवा दी आखनी आहो महाराज मिगी बड़ा खुश होया मैं किन्ने बजे अस दपैह्री आई जानी अज्ज असें भी महाराज 3000 रपेआ हा पे दा 5000 दी ग्रां पराली बेची ते मिगी आखेआ चलो 3000 रपेआ ही दिन्ने आं ओह् महाराज 3000 रपेआ देई ओड़ेआ जी महाराज बाद च पता केह् आखन लगी ओह् केह्ड़ा गोविंदा नहीं होंदा मैं क्या केह् गल्ल असें गुआंढी शर्मा साहब नहीं हैन परे म्हल्ले आह्ले असें उंदे नौकरा दा नांऽ गोविंदा ओह् बाह त्रट्टी जौड़िया त्रै महाराज पूरे होई ते असें केह् आखेआ ओ मेरी लाड़ी गोरी चिट्टी ऐ एह्दी अकल पई गेदी मिट्टी ऐ
ਓਏ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਐ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਪਈ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਐ, ਇਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਓਏ ਲੋਕੋ, ਬਿਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਚੌਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੀਸੇ ਜਾਂ ਸਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਇਹੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਟੈਗੜੀ ਹੋਈ ਜਗੋ ਤੇ ਟੈਗੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਰਤਦੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3000 ਮੁਆ ਜੁੜੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ 3000 ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਲਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਆਂ ਗਏ ਅਸ ਗੱਲਬਾਤ करने जियां डोगरी वास्ते अस करने बड़ा प्रयास शुरू दा कलाकारें कीता जी जी जी, पर साढ़े डोगरे वो प्यार नहीं दिता। कैसी विडंबना है, सब तो मिठी सुरीली मिश्री दे सुल सानू भाषा की वो मुकाम मिलेगा। पर भी साढ़े लोग जड़ियां खास करिए मावां बच्चा कोई घर दे विच डोगरी बोलदा ते तड़क किते चंड मारदियां, वो चंड उस बच्चे नहीं पाउंदी, साढ़े जे कलाकार समाज की पाउंदी है, साढ़े जे कलाकारी नहीं पाउंदी है। ते की आखना चाहते हो भाई भाषा कन्नै ऐसा त्रो होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कदे भी। देखो जी, मातर भाषा साड़ी जिहड़ी आ वो है डोगरी। मातर भाषा मतलब मां दी भाषा। जदों बच्चे का जन्म हुंदा ते थोड़ा जिहा मठोंदा ना, बच्चा बड्डा हुंदा थोड़ा जिहा, ते मां आखदी पुत्तरा पापा मम्मा, मतलब ओहदे मां दे पहले लफ्ज़ जिहड़े बच्चे दे कन्नां च पौंदे ना, उसी अस मातर भाषा। और बच्चे ने कदे भी नहीं बसारना चाहिए कि मैं अपनी डोगरी भाषा नहीं बोलनी। जिहड़ी मर्जी भाषा बोलो, मगर अपनी डोगरी मिठी भाषा इसी जरूर बोलना। अगर इसी नहीं बोल गए तो अस अपने विरसे की, अपनी संस्कृति की, अपने रीति रिवाजें की और परंपरा जी सारियां भुली जागे। इ'यै गल चला दी बसंत जी। अस पिछे दिक्खे कोई 2-3 दशक च एह् लिया थोड़ा रा रुझान आया था लोकें। बिल्कुल बिल्कुल। अज्ज अस दिक्खा करने भाई सोशल मीडिया का जमाना होने करने अज्ज हर एक कोशिश करा कि मैं डोगरी वास्ते कुछ करा। जिसी डोगरी नहीं भी बोलनी आउंदी वो भी पोस्ट अजकल करदा कि निक्की मोटी डोगरी च पाना। क्यों नहीं लगता नहीं है कि रिवर्स गेयर लगने वाला? देखो जी, इसी रिवर्स गेयर साड़ी जिहड़ी आने वाली पीढ़ी है ना, जिहड़ी इसलिए यंगस्ट है, जिहड़े लोग साढ़े बच्चे जिहड़े इसलिए कम करा दे यूट्यूब पर करा दे जां सोशल मीडिया है जां मतलब और कई जगह कई संस्थानें भी कम करा दे, उ'नें गी दिक्खिए थोड़ा थोड़ा इ'यां महसूस होआ दा कि शायद अस अपनी जिहड़ी डोगरी भाशा है इहदे उत्थान आस्ते कम करा दे आं। बिल्कुल। और हर एक दी ये कोशिश है कि अस अपनी मातृभाषा कन्नै प्यार करचे, अपनी मातृभाषा गी कदें भी नहीं भुलाचे। बिल्कुल। जियां हुण तुस भी काफ़ी देर दे कम्म करा करदे डोगरी दा, और मेरा भी प्रयास रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रां च जाइए तो उ'नें अलख जगाई, और कई कलाकार मिगी उत्थे ग्रां च लब्भे जिन्हें कोई प्लेटफार्म नहीं लभदा। साड़ा भी प्रयास हा कि ऐसे ऐसे कलाकारें गी ऐसे मंच दिता, और वो अज्ज कुछ लोग कोशिश करा करदे कि इ'यां गै हर एक मानू अगर डोगरा प्रयास करे तो डोगरी भी उस मुकाम पर पुजी सकदी। बिल्कुल। देखो जी, तुहाडी गल बड्डी हुंदी इत्थे प्रवीण जी। मैं जदों भी कुछ है मंच पर जन्ना स्टेज प्रोग्राम वास्ते, तो मैं उत्थे डोगरी च जरूर किश ना किश बोलना। मेरा पहला प्रयास ये रहा कि अपने कल्चर पर गल करा, अपनी संस्कृति पर गल करा, और मैं मैक्सिमम उत्थे अपने कल्चर दी घोड़ियां सुनाना उ'नेंगी, सुहाग सुनाना उ'नेंगी, सिठड़ियां दिन्ना महाराज, इत्थों तक के लोकें गी छंद तक सुनांदा कि छंद केस न। बिल्कुल बिल्कुल। सिठड़ियां केस न। और इसी अपने कल्चर गी बढ़ावा देने वास्ते मैं अपने खान पान की भी गल करना कि अस लोग कौन हे, के खंदे हे, और अज अज अस के खा दे आं। अज्ज खान पान की गल चला दी। पिछले दिनें असेंगी एक प्रोग्राम लब्भेआ, वो प्रोग्राम शहर च होया। मामे की तरफा गीत है, और मामे ने उत्थे रुट्टी भी सारी जी डोगरी दी लवाई। क्या बात है। ते सारे रिश्तेदारें आखे भाई कपड़े भी तुसें डोगरी पाई होने, डोगरी लिबास च आना तुसें। ते सानू भी सद्देआ भाई तुसें कलाकारें गी भी उत्थे आइए परफॉर्मेंस देनी, जिन्हें च सलाथिया बंधु उन्हें बुलाए दे। और जिल्ले उत्थे असें प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, इ'यां मन खुश होया भाई अज्ज सचमुच क्यों नहीं लोग जेह्ड़े पंजाबी ढाबे लांदे न जां दुइयां रुट्टियां अस दिक्खने नूडल्स ते मोमो पता नहीं केह् बिस्कलां जिहियां लांदे न, ओह्दे कोला अपना डोगरी जेह्ड़ी धाम है ओह् लाई दित्ती जा ते क्या स्वाद। ओह् जेह्ड़ियां चाबां होंदियां साढ़ियां पैह्लें, ओहो हो महाराज अज्ज उसी लंच आखदे, अज्जकल पर उसी रिसेप्शन चाब आखदे हे।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਘਿਓ ਸਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਪੇ ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਆਂਗੇ ਕੰਮ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਖਣੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਹੇ ਛੰਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੱਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿੜਕੀ ਪੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੰਦ ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਛੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਓਏ ਕੱਲੀ ਅਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਅਸੇ ਜੋੜੀ ਅਹੇ ਮੋਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੰਗਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਾ ਕਰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਚੱਥਰੂ ਆਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਹੋਣੇਗੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦਿਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਉਹਦਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਿਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਮਾਰੇ कार्यक्रम ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫਿਲ ਸੀਡੀ ਸੀ ਨਾ ਕਮੇਡੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫਿਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਡੁਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖੋਈ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਭਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਣੀ ਟੀਰੀ ਕੈਂਚਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਾਣੀ ਟੀਰੀ ਕੈਂਚਰੀ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਜੱਲੀ ਗਏ ਤੂੰ ਲੜ ਸਾੜੇ ਲਾ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤਾ ਕਰਾਦੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਖੇ ਲੈਣੀ ਜੋੜੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੁਲੇ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੀ ਆ ਹੋ ਬੇਤੂ ਬੋਲ ਕੁੱਕੜਾ ਸਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਫੇਰੇ ਉਹ ਬੇਤੂ ਬੋਲ ਕੁੱਕੜਾ ਸਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਫੇਰੇ ਉਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਮਾਊ ਨੇ ਲੈ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਫੇਰੇ ਲਗਾ ਲੈਣ ਓਏ ਮਾਊ ਪੈਨੂੰ ਕੀ ਗਾਣਾ ਕਢਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕੋਰਾ ਕਰਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਆਖੀ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਖਰਾ ਕੇ ਗਾ ਅਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੱਤਰੇਵਾਜ ਕਰੇਲੇ ਅਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੱਤਰੇਵਾਜ ਕਰੇਲੇ ਉਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਇਆਂ ਦਿਖਦਾ ਚਮ ਚੜਕਦੇ ਡੇਲੇ ਅਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿਆ ਕਲਚਰ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਹੱਸ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਲੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਤੁਸ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋਈ ਮੈਂ ਚਮ ਰੋਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਚ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਈ ਉੜਿਆ ਮਾਰੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਣਾਣ ਸਾੜੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇ ਬਾਬਲ ਡੱਡੂ ਕਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾੜੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇ ਬਾਬਲ ਡੱਡੂ ਕਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਛਪੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਡੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਹੋਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ
ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਤੇ ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਲੇ ਸੁੱਟਾ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਕਿਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੜਕਾ ਰਹਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਫੜਗਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨੇ 1000 ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਫੜਾ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋਈਆਂ ਹਾਂ ਲਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸ ਉਸ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਤਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਓਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੱਸਣੇ ਲੋਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜੱਗ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਦਾ ਕੰਡੇ ਪ੍ਰੋ ਤੋਰ ਚੰਦੇ ਮਾਰੇ ਪੰਡਤ ਔਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਪੁੰਨਿਆ ਬਈਏ ਖਾਣੀ ਉਹ ਸੁੱਚੀਆਂ ਉਹ ਖਮੀਰੇ ਉਹ ਔਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਸਖਤ ਪਕਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੇ ਕਰਾਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਾਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਕੰਨੇ ਰੱਜ ਕਰਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਲੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਰਤੀ ਆਵੇ ਅਗਰ ਚਾਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਪਾਸੇ ਪਰਤੋਈ ਆ ਔਰ ਦੂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸ ਬਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤੂ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੈਦਾ ਕੱਚਾ ਖਿਲਾਈਏ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਭਈ ਤੰਮਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਗਣਾ ਦਾ 500 ਜਾਂ 1100 ਜਾਂ 2100 ਕੁਸਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੀਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੱਖਣੇ ਪਉਂਦਾ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੰਨੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾ ਭਰਾਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਗੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ ਕਰਾ ਗਲਾਸ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਡੂਨੇ ਦੀ ਨੇ ਅਮਲੇ ਰਾਜਮਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੱਖਰੀ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਅੰਬਲ ਜਿਸੀ ਅਖੜੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਚੌਲ ਵੱਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੇ ਚਾਪੀ ਮਾਰੀ ਆ ਰੁਪਈ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਬਲ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ ਅੰਬਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਅੰਬਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂਨਾ ਪੀਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਪੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਆ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਲੀ ਆਖਲੀਆਂ ਹੈ ਜੀਜਾ ਐ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੀਜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਅੱਜ ਪੀਜੀ ਆਈ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੀਜਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਜਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਅਸ ਦੇਖਣੇ ਪਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਪਜਾਉਣ ਹਾਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿੱਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਦੀ ਜਿਸ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸਿੱਠਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸ ਇੱਕੋ ਕੜਛੀ ਰਿੱਧੀ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹ ਜੀਜਾ ਲਈ ਪਤੀਲਾ ਨੱਠਾ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਾਲਾ ਅੱਧ ਮਜਾਟੇ ਟੱਠਾ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹ ਸਾਲਾ ਬੋਬੋਗੀ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੰਮੇ ਪਈ ਚੱਟਾ ਸਾਲਾ ਲੰਬੇ ਪਈ ਚੱਟਾ ਮਾਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨੱਠੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੱਠੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੱਜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਚਕੌਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੰਜ ਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸ ਕੁਸਾ ਕੰਨੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਸਾਲੀਏ ਕਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੱਟ ਆਏ 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 ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪੇ 4 ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੁੱਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਿਆ ਜੁਲੇ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨੁੱਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਨੁੱਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਬਾਈ ਖੱਟਾ ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਾਸ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਬਿਠਾਏ ਦਾ ਤੋੜੇ ਐਸੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਜੀ ਔਰ ਪੇ ਤੇ ਚਕੋਈਏ ਗੜਮ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਲੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜਲੇ ਜੁਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਹੱਸਾ ਦੇਣਾ ਮਿੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਪੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜੜਿਆ ਕਿਆ ਮਖੌਲ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸੌਰੀ ਘਰ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 26 ਸਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖੱਟ ਪਰਤਦੇ ਪੁੱਠਾ ਜੀ ਜਗਲਾ में थल्ले ਕੰਮ ਕੀਤਾ वो कल्चर हमारे क्या प्यार होने देने क्या ਕਦੇ एक प्यार ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਣ नहीं ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀ बिल्कुल बिल्कुल आज तो जमाना नहीं रहा जी आज वो टाइम नहीं रहा भी पर अगर कभी वो टाइम पर तो ही आवे तो सुनने पर सुहागे वाली गल हो जाए ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਕੇ ਪਰਤੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, 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 ਪਰ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਜੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕੇਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ बिल्कुल बिल्कुल गीत ते बड़े ने पर हुण कोई गीत जेड़ा आखदे मैं तुसें गी सुनाई ओड़ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਬੋਈ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾੜੇ ਠੀਕਰੀ ਚ ਲਾਈ ਲਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਬੜਾ ਮੋਲਹਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਣੀ पानी पानी बारे बनने दिए माए बनना तेरा बारी खड़ोता सुखा सुख देगी ये दिन आया बनना तेरा बारी खड़ोता तो इयां के महाराज उन्हें एक अपने पर भी लिख लिया गीत एक ਬਿਲਕੁਲ क्योंकि मेरा सिर है गंजा ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੀਤੜੂ ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਛ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸ ਵੀ ਕਿਛ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਖਨੇ ਚ ਦਿਖੀ ਉਲਟੀ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸੁਖਨੇ ਚ ਦਿਖੀ ਉਲਟੀ ਕੇ ਗੰਗਾ ਗੰਜੇ ਦੇ ਅਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੰਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਸੁਖਨੇ ਚ ਦਿਖੀ ਉਲਟੀ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸੁਖਨੇ ਚ ਦਿਖੀ ਉਲਟੀ ਕੇ ਗੰਗਾ ਗੰਜੇ ਦੇ ਅਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੰਗਾ ਤੇ ਸੰਗਾ ਬਈ ਗਿਆ ਓ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੰਜਾ ਓਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੰਜਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਲਈ ਗਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸ ਹਾਸੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਈਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕ ਇੱਥੇ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਚਾਹਨਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੰਕ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਕਾਰ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਗੇ ਔਰ ਬਸੰਤੋ ਨੇ ਯੂ ਕੋਈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਜੰਮੂ ਜੈ ਡੁਗਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ